Hello my dear students, welcome to Triple T Academy DCT class. Today I am going to conduct a new TRP session. So based on that, Introduction to Basic of Coding, it is the first unit of IT skills. See the syllabus we have. See here, so what are the syllabus we have? So that is based on Introduction to Basic of Coding anta. So ee Introduction to Basic of Coding estappa marks ide anta helidre, that is called 4 marks anta heltine. So aramse you can score 4 marks. So again I am telling, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 marks ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so these two concept is fixed. So based on this concept 100% you will get 2 marks. 100% to 2 marks bande barutte. So next we have a next concept which is called executing a simple programs anta ide. So illi neevu last year matte adra last year question paper nodi, illi executing a simple programs enide idra mele one questions ide. So after that introduction to application, application development enide. So based on this you will get 1 mark. The last one is simple Android and application development. So idru mele 1 mark bara chance irutte. Okay na? So next, see here. So what are the different questions they have asked in 2023, 2024 and 2025? So let's be discussed. See when I come to 2023 paper, 23 paper alli first question ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the algorithm represent in the form of a programming language, it is dash anta ide. So illi we have a 4 option, 4 option ide. Yenenappa option anta helidre, the first one is a flowchart, the next one is a program, after that we have a pseudo code, then instructions anta ide. So illi question kelirodenu, an algorithm represent in the form of a programming language anta helidre. So what is the correct answer anta helidre, which is called as a program. So what is the correct answer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% it is a program. ಯಾಕೆ why it is a program ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see when I come to first option ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have a flow chart. Flow chart ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is a graphical representation of algorithm. So then it is wrong. So after that we have a pseudo code ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is that pseudo code ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the program written in the form of a simple English ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then it is a wrong. Then instructions ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the dash symbol used when flowchart starting and ending. ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರೋ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೆನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಓವೆಲ್. ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಓವೆಲ್. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ಯೂಸರ್. MIT ಆಪ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಆಪ್ಷನ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Who is a user? The user can easily build a Android application ಅಂತ ಇದೆ.
ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಲೋಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್. ಯೂಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸರ್? ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್. ಈ MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಯೂಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2023 ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಆಪ್ಷನ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ if condition is true, run the block inside. The option C is run the script. Then option 4 ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ stop the execution of a script ಅಂತ ಇದೆ. Total we have a 4 option ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which of the following function when green flag command block? ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 2023 ಪೇಪರ್. 2023 ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? 2023 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಅಂತ. ಆ ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ. ಆ ಎಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ 20 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 10 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 20 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಗಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ದೆನ್ 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ 20. ಏನಾದ್ರು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಗಿಂತ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 10. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10. ಸೊ 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಂಬಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓವೆಲ್, ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಮಂಡ್, ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಂಬಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಓವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಗೇನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು, ಓವೆಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಡೈಮಂಡ್, ಸರ್ಕಲ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. ದ ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. 2023 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಓವೆಲ್. ಸೊ ಓವೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಓವೆಲ್. ಓವೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ 2024 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದೆನ್ ನೋಡಿ ಅಗೈನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಂತ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನೋ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಎಷ್ಟು? 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 20. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 20 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 30. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 30. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೀಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 30. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 20 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 20, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, 30 ಮೈನಸ್ 20, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 30. ದೆನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು?
10, then we can say a is equal to 30 minus 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is called as a 20. ಎಷ್ಟು 20. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ the updated value of a which is called as a 20 ಎಷ್ಟು 20. then what is the value of a b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is called as a 10 ಎಷ್ಟು 10. now ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಂತ a is equal to 30, b is equal to 10 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ a is equal to 30, b is equal to 20 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ a is equal to 20, b is equal to 10 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is equal to 20, then b is equal to 30. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? ದಟ್ ಇಸ್ 20. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b? ದಟ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನು a is equal to 20, then b is equal to 10. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ 2024 ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2024 ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2025 ಪೇಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ 2025 ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು 2023 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 2025 ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 2025 ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is equal to 5, then b is equal to 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ a is equal to 5, then b is equal to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ a greater than b then a is equal to a minus b ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ a greater than b then a is equal to a minus b. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ a is equal to 5, then b is equal to 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ a greater than b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5 greater than 3. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ a is equal to a minus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು a is equal to a minus b. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, a is equal to a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3. ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಆಯ್ತಾ. a is equal to a minus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ b is equal to a plus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ a plus b. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 2, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ 2 plus 3 ಎಷ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ 5. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಬರೀ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ದೆನ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ, ಇಫ್ a greater than b then a is equal to a minus b ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ 5 greater than 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕೀಗ a minus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 5 minus 3 is equal to 2. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, b is equal to a plus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 2, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ b? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ 2 + 3 ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 5. ಸೊ 5 ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು 2025 ಪೇಪರ್, 2025 ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2025 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್. ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡ್ ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 ಆಪ್ಷನ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೋಡ್ ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಏನಂತ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ to solve a particular problem or to solve a given problem. Then what is the correct answer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, obviously the option is ಯಾವುದು 3. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the algorithm is a step by step procedure to solve a given problem or to solve a particular problem. So the answer is ಯಾವುದು option 3. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 2025 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು, ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮಗಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಗೋಗ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲ್ಸ್. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನಂತ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಏನಂತ ಇದೆ? ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ದಟ್ ಇಸ್ 10. ದೆನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10. ದೆನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 25. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ದೆನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 33. ಎಷ್ಟಿದೆ? 33. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 10 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10 ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಏನು? 33. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ದಟ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಸಾರಿ ಬಿ, ದೆನ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? 10. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ? ಎಷ್ಟು? 25. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 33. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲಿಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಲಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲಿಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಲಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2025 ಪೇಪರ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಇದೆ? ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ 10. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ 10. ಏನಾಗುತ್ತಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲ್ಸಿಫ್. ಎಲ್ಸಿಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಸಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತ? ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ನಮ್ ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ? ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ 10. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ? ನಮ್ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಫ್ ನಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5 ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ -5 ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ನಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? -5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? -5 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? -5 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಆಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಸಿಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಇದೆ? ಎಲ್ಸಿಫ್. ಈ ಎಲ್ಸಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -5 ಏನು 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -5 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಮ್? ಎಷ್ಟು? -5 ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ -5. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಟ್ರಿಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ನಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಸಿಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ -5 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -5. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ -5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ರೀಡ್ ABC ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಏನು? ರೀಡ್ ABC ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಏನಿದೆ? ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಏನು? ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲ್ಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಇದೆ? ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೆರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು?
ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15, ದೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನಿದೆ 15. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5. 15 5ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಇದೆ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು 10. ಬಿ 15 10ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ, ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15 ಏನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ, 15 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5. 15 ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 2025. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ 10, ದೆನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. 10 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 10 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 15. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5. ಸೊ 15 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಈಗ, ನೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15. ಸೊ 15 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 15 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. 15 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 15 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. 15 ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ದೆನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ 2025. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್.